postulated in 1915 by Albert Einstein. Итак, базисом для данного изыскания, для данной теории является общая теория относительности, опубликованная в 2015 году Альбертом Эйнштейном. This is a theory of how space-time deforms, it contracts, it expands. Эта теория описывает, как изменяются законы пространства и времени. But how many of you knew that the actual theory of the Big Bang, which uses the theory of relativity, was really put forward by a Catholic priest? Но то есть кто из вас знает о том, что сама по себе теория Большого Взрыва, основанная на теории относительности, была выведена католическим священником? Monsignor George Lemaitre. Джорджем Леметром. Кто из вас знает? From Belgium. Из Бельгии. You knew that? Okay. So he was the one who put it forward. Да, это тот человек, который вот эту теорию продвинул. But very few people know about it. Но очень мало кто знает об этом. And in fact, when he put it forward, because he was a Catholic priest, and because this sort of dealt with the beginning of time, nobody liked it. Но по двум причинам. Во-первых, то, что это было связано с началом времен, и то, что он был католический священник. Поэтому эти два момента не нравились. Well, I'm not going to say nobody liked it, but a lot of physicists did not like it. Ну, на самом деле, не то чтобы всем не нравилось, но многим физикам это было не по нраву. Because up to that point, it was understood that the universe had always been the way it was. Поскольку до этого считалось, что Вселенная она была такая, какая есть. And now here comes a priest saying that no, the universe had a beginning. Но тут появляется священник, говорит о том, что у Вселенной было начало. So then the question is, what happened before that beginning? Тогда вопрос, что было до этого начала Вселенной? And then you bring in God and all that stuff. И вот они говорят, вот вы сюда притаскиваете или притягиваете Бога и все эти моменты. So we don't want that. Мы этого не хотим. But it was later on that Edwin Hubble, after he started looking at some stars, that he started noticing that the universe was expanding. А вот на правой картинке Хаббл, он рассказывает, он увидел о том, что некоторые вселенные имеют свойство расширяться. Have any of you heard about Hubble? Слышали о Хаббле? So everybody knows about Hubble, but not so much about Ну, то есть практически все слышали о Хаббле, но о Леметре практически никто не слышал. So Hubble, when Hubble showed this, then everybody said like, okay, so now there is experimental evidence to support the claims by George Lemaitre. Итак, когда Хаббл показал это было наглядным доказательством того, что рассчитал Леметр. This became one of the four pillars of the Big Bang theory. Итак, 4 столба или столпа теории Большого Взрыва. I'm not going to go into details of the other, but I will just mention that the other 3 experimental evidences that support the theory of the Big Bang Мы не are the будем following. вдаваться в сильно большие детали, но я, по крайней мере, расскажу о том, что есть на сегодняшний день как доказательство. One is the cosmic microwave background, Так вот, это космический микроволновый фон, which is the radiation, the background radiation that is the aftermath of the Big Bang explosion. Well, not explosion, but the Big Bang event. Это так называемое реликтовое микроволновое излучение, которое возникло после события Большого Взрыва. The other one is the abundance, the Big Bang theory predicts the abundance of the light elements such as hydrogen and helium. И также предсказание соотношений таких легких элементов, как водород
и гелий. And it also predicts, to some degree, how the galaxies evolve and they are distributed around the universe. И также эволюция и распространение галактик по Вселенной. However, there are unsolved mysteries. Итак, тем не менее, есть неразгаданные точки. Things that the current theory of the Big Bang does not explain. Ну, то есть, что еще не объяснено. Such as dark matter and dark energy. Темная энергия и темная материя. Have you guys heard about dark matter and dark energy? Слышали что-то об этих терминах? Поднимите руки. Okay. Do you know what dark matter and dark energy are? А знаете, что это на Most самом people деле? don't. Нет, не знаю. The idea of the dark energy is the following. Идея темной материи в следующем. The universe is expanding according to what physicists are seeing. Итак, из-за того, что Вселенная расширяется, What is the energy that is making the universe expand? что за энергия берется для расширения Вселенной? Откуда она? We don't know. Мы не знаем. That's why we call it dark. Поэтому называем ее темной. So dark energy makes sense. Темная энергия. Имеет. Then there is dark matter. А теперь темная материя. When you're in a kirtan, Когда на киртане, have you ever held somebody's hands like this and gone around in a circle? вот так вот хватались за преданного и крутились по кругу. What do you feel? Что вы чувствовали? Экстази. Well, besides I'm talking about physical forces. Я говорю о физических forces do you feel? физических силах. Какие физические силы вы ощущали? Acceleration. Yes. So you're feeling a certain pull outside. Ну, то есть такое центробежное ускорение ощущали. So the galaxies, when they're rotating, they start feeling the same pull. И когда галактики вращаются подобным образом, они такое же растяжение испытывают. Unfortunately, I don't think they feel ecstasy. К сожалению, я не думаю, что они ощущают экстаз при этом. Well, not entirely sure, but at least none that we know. Но я 100% не могу это утверждать, но по крайней мере то, что мы знаем. Now, what is keeping them together is the force of gravity. И что держит их вместе, это сила гравитации. What the astronomers were seeing was that when they were looking at how much matter there was in the galaxies, they were noticing that there was not enough matter to keep the galaxies together. Итак, ученые заметили о том, что во Вселенной недостаточно материи для того, чтобы держать галактики вместе. So how can they maintain themselves together as they are spinning? They should be flying apart. То есть нет достаточно материи, чтобы держать вместе. Они должны разлетаться. So there must be some type of matter there. Ну, то есть это должно быть какого-то плана темные вещества. But it's nothing like what the ordinary matter that we know of. Но там нет ничего похожего на обычную материю, что мы знаем. So they call it dark matter. И поэтому назвали темной материей. Confirmed. Подтверждение. Now, if you notice, if you have a pie chart of the energy content of the universe. Если мы построим круговую диаграмму, такую о том, что у нас есть во Вселенной, dark energy forms about 74% of the energy content in the universe. То есть темная энергия 73/4 занимает всего, что есть во Вселенной. Dark matter is about 22%. То есть темная материя 22%. And the regular matter, the one that we know all about, like protons, neutrons, electrons, that is just about 5%. И атомы, протоны, электроны, все
ну, то есть то, что мы знаем и видим, 4%, 4-5%. So the fact that we don't know almost anything about dark energy, То есть мы практически ничего не знаем по поводу темной энергии. and we only have some hints of what dark matter, И какие-то есть предположения по поводу темной материи. tells us that we need a better theory. Это означает, что нам нужна более хорошая полная теория. There's also problems with the Big Bang itself. Есть проблемы с теорией Большого Взрыва сами по себе. They are quite technical, so I'm not going to go into them. Но есть некоторые такие технические моменты, в которые мы не будем сильно погружаться. I'll just mention one of them in the next slide, which is the flatness problem. Я одну из них потом расскажу, которая проблема плоскости. Which deals with the fate of the universe. Которая в которой говорится о судьбе Вселенной. But just to let you know that they exist. The other two problems that it has are called the horizon problem and the magnetic monopoles. Но две других это проблема горизонта и магнитной однополярности. In this cartoon, you see the cosmologists. They're trying to describe the size of the Big Bang. Итак, здесь космолог на картинке показывает, какие размеры Большого Взрыва. Вот такие, огромные. So, what is the future of our universe? Итак, какое будущее нашей Вселенной? It very much deals with what is the geometry of our universe. Очень сильно зависит от того, какая геометрия Вселенной. If our universe is flat, если наша Вселенная плоская, and is expanding, и она расширяется, eventually what you will see is that all the galaxies will start drifting off into infinity, and it will be a slow, cold death. Итак, когда они будут расширяться до бесконечности, будет медленная, холодная смерть. Now, if the universe is concave, если Вселенная вот такой формы, then it will be even faster. Это будет еще быстрее. So we will have a fast, cold death. Быстрая, холодная смерть. But if the universe is convex, но если Вселенная выпуклая, then there will be a limit to how much it expands, and then it will start to contract again into a big crunch, which will be very hot. Так вот, она будет сначала расширяться, а потом будет сужаться, и в такой произойдет очень горячий взрыв. So, depending on the geometry of our universe, we will have a different type of death. Итак, 3 типа смерти видим здесь. Now, this depends very much on the amount, on the density Итак, of the universe. Это очень зависит от того, какая плотность у нас во Вселенной. Which is represented by this symbol omega. Которая вот с символом омега здесь представлена. If the density is exactly 1, если это единичка, then it's the universe is flat. Значит, Вселенная плоская. And we have the slow cold death. Медленная холодная смерть. If the parameter is less than 1, if omega is less than 1, если омега меньше единички, then we will have a fast cold death. Быстрая холодная смерть. And if omega is bigger than 1, then we will have a hot death. А больше единички омега, то тогда горячая смерть. Now, here's a question for you. Вот вопрос, пожалуйста. Which one do you think will be? Какую вы предпочитаете? How will we die? Как лучше умереть? You say? One? Divine arrangement. Well, either way, it's going to be divine arrangement. Ну, все из but них is в it некотором плане going to be- божественные. Is omega more than 1 or less than 1 or equal to 1?
Ну, то есть, что вам нравится, меньше единички, единичка или больше? Don't worry, there are no wrong answers here. Не I волнуйтесь, тут won't нет penalize неправильного you if you ответа. don't get it right. И никаких штрафов не будет за неправильный ответ. Hotness. Okay, you go for bigger than one. Так. Hot. Any- Hot. Lowness. Hot is this one. А Is that- горячее это больше единички. Горячее же меньше. Well, Больше, больше. Больше. It depends. If you, when the scientists started looking at the density of the universe, they concluded that it's somewhere around 1. И тогда, когда на Вселенную смотрят через телескоп, сказали ученые, что около единички. So we don't know for certain, Мы точно не знаем, but it could be a little less than 1 or a little more than 1 or exactly 1. но это может быть чуть меньше единички или чуть больше единички, но около. Now the question is, why? Итак, вопрос, почему? It could have taken any value. Можно же взять любое значение. Why exactly 1? Почему же единичка? We don't know, and that's Не a знаю. big mystery. И это большая тайна. And the Big Bang doesn't say anything about it. И теория Большого Взрыва ничего не говорит на этот счет. So, they figured out we need an add-on. Итак, здесь говорится о том, что какая-то нужна как инфляция. So this add-on theory is called inflation theory. Ну, то есть вот это дополнительная теория инфляции. But this is not in the monetary inflation. Но это не денежная инфляция. It's the theory that just a few fractions of a second after the Big Bang, the universe started expanding exponentially. О том, что буквально через несколько мгновений после Большого Взрыва Вселенная стала развиваться экспоненциально. And then it did it at a slower pace. И потом снова она замедлилась. This solves the 3 problems that I talked to you about. Ну, то есть тут есть 3 момента, о которых стоит поговорить. And it also explains why the large-scale structure of the universe is not uniform. Итак, здесь говорится, ну, то есть это объясняет то, что у нас Вселенная не единообразная. But, as with everything material, it has problems of it. This theory has problems of its own. Ну, то есть сама по себе она решает проблемы горизонта, плоскостности и магнитного монополя, но не дает некоторых других решений. So, you know how it had the flatness problem had specific initial conditions that it had to be almost 1? Ну, то есть помните о том, что вот эти значения омеги должны быть практически равны единичке. This has specific special conditions of its own. То есть в этой теории есть крайне специфические начальные условия сами по себе. Also, we don't know what is the particle or the energy or the field that made this inflation happen. И также мы не знаем ничего о том, что вызывает какое поле или какие частицы, и они не согласуются с известными физическими полями. And the theory seems to be able to take in any data and you can fit it to whatever data you want. Ну, то есть и кривые потенциальной энергии можно как приспособить практически под любые данные, объяснить любые данные. Which is not so good for a theory. Что не очень хорошо для строгой теории. So, this has been reported, even in popular magazines such as Scientific American. Вот в таких журналах, как «Научная Америка», здесь показаны такие научно-популярные изложения данной теории. So now, let us go beyond the Big Bang. Итак, что же находится за пределами Большого Взрыва? Trying to explain some of the things, they talk about oscillating universes.
И стараясь объяснить некоторые такие сложности данной теории, придумали объяснение в виде осциллирующих вселенных. The idea that the universe goes from Big Bang to Big Crunch to Big Bang to Big Crunch eternally. Ну, то есть о том, что идет такое расширение, потом сужение, расширение, сужение и так далее вечно. There's also the ideas of parallel universes. Есть также идеи параллельных вселенных. And among those, there is the theory of eternal inflation. И также вечная инфляция. Where that says that just like a bread that is rising. Это примерно так, как что хлеб или тесто поднимается на дрожжах. And starts forming these pockets of air. Там формируются такие пузырьки воздуха, Which stop expanding. которые перестают расширяться. The multiverse is expanding. То есть вся по себе мультивселенная расширяется. And there are pockets of it that stop expanding. А там есть внутри карманы, которые перестают расширяться. Those we call universes. И их мы называем как индивидуальные вселенные. Запутано, да? Here's a cartoon. What if your life is boring in all the parallel universes? Итак, тут такая картинка, что если жизнь также скучна во всех параллельных вселенных. If you don't have Krishna consciousness, that's life. То есть, если без сознания Кришны, вот это то, что вы получите. So now, we start drifting more into philosophical questions. Итак, мы немножко смещаемся в философскую сторону. Such as, well, first of all, is cosmology a science at all? Первонаперво, космология – это наука. You can ask, first of all, are the laws of nature constant? Являются ли законы природы постоянными? Because we are inferring all of these things by saying that the laws of nature were the same throughout, and we're just like extrapolating back in time. Является ли то, что мы видим сейчас, экстраполируемым назад в прошлое? Then another question is what we see of the universe a good sample of it? И является ли Вселенная таким хорошим примером или образцом? Could it be that what I'm seeing of the universe is a very special conditions and that the rest of the universe is totally different? То есть, может, наша Вселенная является каким-то исключением, а другие Вселенные полностью различные? And the third one is the universe testable? А третье и самое сложное, является ли Вселенная тестируемой или проверяемой? Can I make multiple samples of universes? Я могу сделать множественные образцы или привести различные обстоятельства для Вселенной. And create different circumstances so that I have maybe a big bang here and maybe not here, like that. Что я могу сделать искусственно большой взрыв здесь, там и проверить. That's what you would expect from, scientific theory, right? Это то, что мы строго ожидаем от научной теории. But we don't have any of that in Но у нас cosmology. в космологии нет ни того, ни другого, ни третьего. So how can we call cosmology a science? Как можно называть космологию наукой? In fact, cosmology was still seen as a branch of philosophy until like the 1800s. Итак, до 1800-х годов космология считалась частью философии. It was not until, I believe it was Karl Popper, that things started changing. Вот где-то во времена Карла Поппера стало меняться. Where he said that you don't need to ask a scientific theory to prove things. Ну, то есть не требуется спросить или доказать научную теорию. All you need to ask of a scientific theory is to be falsifiable. Для научной теории требуется то, чтобы она была опровергнута. So let us make these crazy claims. Можем делать такие безумные какие-то предположения. And let nature sort out
which theories are actually correct and not. И пусть природа, она сама отрегулирует, что правильно, что нет. And also with the advent of powerful telescopes that gave way to the precision cosmology, then cosmology became a science. И с открытием таких и с изобретением очень мощных телескопов, которые могут точно сконцентрироваться на дальние космические объекты, можно сказать, что с этих пор космология стала обретать такие научные формы. Big Bang Theory. Так, теория Большого Взрыва. In the beginning there was nothing, Вначале было ничего, which exploded. которое взорвалось. So here are some more philosophical questions. И еще философских вопросов. What is the universe expanding into? Куда расширяется Вселенная? I mean, what is this black stuff here? Вот что здесь находится, что вот за черное вещество здесь, помимо Вселенной? The universe Вот Вселенная. has all space and all time. Во Вселенной внутри находится все время и пространство. If all space is here, what is this thing? Если все здесь находится, то что находится вне ее? What is it? What is this stuff in which it is expanding? Что находится там, куда Вселенная расширяется? So, it depends on who you ask. И тут зависит от того, кого вы спрашиваете. They will give you different answers. Дадут различные виды ответов. Some will say, your question doesn't make sense. Кто-то скажет, твой вопрос не имеет смысла. It's like asking, what is north of the North Pole? Как спрашивать, что, где север на Северном полюсе? It doesn't make sense. Не имеет смысла. Another answer that somebody can give you Другой момент, который может быть получен, is that it's expanding into the multiverse. который о том, что идет расширение в мультивселенную. If they ascribe to that view that there is a multiverse. Если они принимают или являются сторонниками данной теории. Just very few physicists actually believe in the multiverse. Но на самом деле очень немногие физики верят в мультивселенную. So, what caused or what happened in the Big Bang is another philosophical question. Так, что случилось до или вызвало большой взрыв? Well, here it is. А вот ответ. 13.8 billions ago, 13,8 миллиардов лет назад, a few seconds before the creation of our universe, за несколько секунд до создания нашей Вселенной. there are these two alien scientists, Так, эти два инопланетных ученых. and one is saying, Один из них. all set. Все готово. Let's fire up this large hadron particle collider and see what happens. Давайте рванем этот большой гатронный коллайдер и посмотрим, что случится. So, again, the responses to what caused or what was there before the Big Bang depend on who you ask. Итак, как уже было сказано, ответы One of the зависят от того, кого вы спрашиваете. One of the responses is, Один из don't ask, ответов. your question doesn't make sense. Не спрашивай, вопрос не имеет смысла. An example of this is the Hartle-Hawking proposal. Пример предложения Хартла-Фокинга. In it, Hawking and Hartle said that the universe, if you start seeing how it goes back in time, it will not go into a singularity. О том, что Вселенная, если идти в первые точки, она не придет к сингулярности. Rather, what it will do is that at some point, space and time are going to start mixing with each other. Что в какой-то момент время и пространство будут перемешиваться друг с другом. In a way that it ends up being only space. И останется только пространство. No time. Никакого времени. And it's not a singularity. И это не сингулярность, как наверху. So, in the beginning, В начале there's no time. не было времени. So there's no beginning. И поэтому не было начала. So that's it, you know. Вот и все. There's no beginning Не было начала, because a beginning needs time. поскольку не было времени.
this is sort of like the Buddhists, Это несколько такой буддийский the Zen вариант. Buddhists, when you ask them about what is this vase, Когда спрашивают буддистов, что эта ваза представляет собой, and then they smash the vase и они разбивают вазу. and say there is no vase. Нет никакой вазы. Вот. Well, the other, yes. Это также похоже на вопрос о том, когда душа попала в материальный мир. Does it like the same sort of question? When does the soul fall down into material world? Oh, let's not even go there. Давайте туда даже не будем взглядывать. That is a hairy question, and from the point of view of physics, it doesn't make sense. Ну, то есть, с точки зрения физиков, данный вопрос не имеет смысла. So the other answer that the physicists will tell you to the question of what happened or what caused the Big Bang is that the laws of nature created everything. Итак, что еще можно ответить о том, что законы природы создали все, что мы видим. Basically, quantum vacuum. О особенности квантовый вакуум. We see that particles and antiparticles come in and out of that quantum vacuum. Итак, частички, они появляются и исчезают в этом квантовом вакууме. So maybe a mini universe came out of it. То есть вот, может, много вселенных оттуда и появилось. You know, and it didn't go back, И пока не ушли назад, but expanded. а расширились. The other one is that parallel universes have been existing all along. Еще одна о том, что параллельные вселенные существовали всегда. Our universe is just one of the many ones that have been going on since ever. Ну, то есть о том, что всегда существовали. So by now, most of you will be asking, well, can't we just say God? А тут можно сказать, а может Господь все это сделал? Can, Может ли Он решить некоторые из этих вопросов? can God solve some of these problems? Может ли решить некоторые из этих вопросов? So the idea that God created the Big Bang, that's called the cosmological argument. Что если Бог создал большой взрыв? Космологический аргумент. And the response is generally, well, this just pushes back the question. Но ответ это как Господь перенаправляет вопрос назад. Because, okay, so God created the Big Bang, and who or what created God? Но тогда возникает вопрос, кто создал Бога? Well, nobody, because God is God. Ну, никто, потому что Господь это сам And Господь. that's not such a satisfactory answer. И это не такой, не очень удовлетворительный ответ. And then there's the other question, which is, the parameters of the universe seem to be so finely tuned so that there can be life. Итак, еще вопрос. Как могут настолько хорошо настроиться параметры Вселенной, чтобы была жизнь? If the strength with which the proton and the electron are feeling with each other was just fractions different, then life would not be possible. Если бы сила связи или взаимодействия протона и электрона была бы чуть больше или чуть меньше, то жизнь была бы невозможна здесь. If the gravity was a little bit more or a little bit less, also the universe could not happen. Если гравитация была чуть больше или чуть меньше, жизнь также не была бы возможна. So many parameters. Так много различных параметров. Well, this has to mean that, you know, there's a God that put all of this together, right? Итак, тут Господь, который управляет таким большим количеством параметров. That's the teleological argument. Это телеологический аргумент. Well, the response to that is the multiverse. И ответ на это мультиверсия или мультивселенная. If you have so many universes, then
statistically speaking, most of them will not have life, but just one of them might have it. Итак, если у нас есть мультивселенные, то на большинстве из них не было жизни, а на одной из них жизнь могла возникнуть. And in this one, life will happen, И вот там, где она возникла, and intelligent beings will come out from that life, и из этой жизни возникли разумные существа, who will ask about everything. которые стали спрашивать обо всем вокруг. That happens to be our universe. Ну вот, это оказалось нашей Вселенной по такой удаче. So now let's look at a different А сейчас посмотрим с другой перспективы, perspective, which is Puranic cosmology. Пураническую космологию. So there's a video. I will not show it right now because it's in English and it's difficult to translate immediately. But I just want to let you know that it's a video by Carl Sagan. Итак, тут видео, которое я прямо сейчас не буду полностью здесь показывать, но на нем Карл Саган. Has anybody heard of Carl Sagan? Кто-то слышал о нем? He was a very famous physicist, especially during the 80s. Он Yeah. был очень известным физиком в 80-е годы, где-то так. He produced a series of scientific programs on TV that was called Cosmos. Он делал серию таких программ по телевидению, которые называл «Космос». And it was very popular. И был очень популярен. He was explaining science there. Он там объяснял науку. And he also did anybody see the movie Contact? А кто-то видел фильм «Контакт»? Yeah. Okay, well, it was based on one of his books. Но она была как раз основана на одном из его книг. With Jodie Foster. Джоди Фостер. You know her, huh? Знаете ее, да? Okay, good. So, he in this episode of Cosmos, he's speaking about Puranic cosmology. В этом эпизоде «Космоса» он говорит о космологии Пуран. And he especially remarks on the time spans of the Puranic cosmology. Здесь говорится о том, как в космологии Пуран представлена шкала пространства-времени. He especially notes that the Hindu religion is the only among the major faiths of the world that has time spans which correspond by accident to the time spans of the Big Bang. Итак, он говорит о том, что вот в веровании, как раз, которое есть в Индии, там временные рамки существования мира, они как бы случайно совпадают с временем существования Вселенной, которая принята сейчас у космологов. And so it brings us to this day of Brahma that he was talking about. И он говорит о дне Брахмы. A day and night of Brahma is День и ночь Брахмы. 8.6 billion years. 8,6 миллиарда лет. That is about half the time between us and the Big Bang. Итак, это время, которое отделяет нас и Большой взрыв. So it's amazing that we have that amount. No other religion in the world has that. Интересно, что вот у нас есть такая величина, ни в какой другой религии этого нет. But this is just one of the days of the 100 years of Brahma, equaling to 311 trillion years. Итак, это один из 360 дней Брахмы из 100 его лет. В общем-то, продолжительность жизни Брахмы 311 триллионов лет. But let us go back a little bit and see
what is this narrative that the Puranic cosmology is really telling us? Because it's completely different from what we've heard so far. Итак, давайте разберем тогда такой несколько другой рассказ с точки зрения космологии Пуран. Что мы имеем на происхождение Вселенной? Mahavishnu creates the multiverse. Маха-Вишну создает мультивселенную. So we hear that Mahavishnu exhales unlimited seed universes from the pores of his body. We hear that from the Brahma Samhita. Итак, с Брахма Самхиты мы прекрасно помним, как Маха-Вишну выдыхает бесчисленные зародыши Вселенной через поры своего тела. Now I'm going to make a hypothesis here. Итак, тут я такую гипотезу выдвигаю. And is that these universes are made up of pradhana, О том, что эти вселенные состоят из прадханы, which is that substance which is the undifferentiated substance from which all other elements of the universe came from. И прадхана — это такая недифференцированная, неструктурированная материя, откуда все проистекает. Now, when he glances at them, he injects the time factor. И когда он бросает взгляд на нее, он вносит временной фактор. And what happens at that moment? И что происходит в этот момент? Well, the personification of the time factor is Lord Shiva. Персонификацией фактора времени является Господь Шива. And the personification of material nature is Durga. А Дурга — олицетворение материальной природы. Well, according to the Bhagavatam, the Sudarshan chakra is also the personification of time. И также в соответствии с Бхагаватом Сударшана чакра также олицетворяет время. But let's take for now this Shiva to be the personification of time, which is said to be in the Brahma Samhita. Итак, вот вернемся к тому, что говорится в Брахма Самхите. When Durga and Shiva come together, then their union produces the development of pradhana. Итак, когда происходит союз Шивы и Дурги, прадхана приходит к развитию. Because it's time and pradhana. Поскольку это время и материя. Starts activating pradhana. И время начинает активировать материальную природу. Because of this, the Shaivites and the Shaktas take this moment to be the beginning of creation. Именно поэтому шиваиты и шакты принимают это как время начала творения. So, for us, it starts with Krishna. Для нас от Кришны. And then goes through Mahavishnu, and then from Mahavishnu into Shiva and Durga. For the Shaktas, this is where it all starts. То есть вот для нас от Кришны, потом Махавишну, потом дальше идет Господь Шива, а для шиваитов и шакт с этого момента. And then what happens? Итак, что дальше происходит? We have the development of the elements. Развитие первоэлементов. From Mahavishnu, we said pradhana and time come. Итак, прадхана и время от Махавишну. Pradhana and time combine together, and they create the Mahatattva. Формируют Махататтву. Mahatattva is pradhana, but where the goodness, passion, and ignorance have been differentiated. И там идет дифференциация модусов природы, благости, страсти и невежества. When these combine, and ignorance is a little bit more, then material ego develops. Так, когда это становится несколько больше, или дальнейшее развитие происходит материальное эго. Now, something interesting is that this Mahatattva, when a portion, it's called the Mahatattva is called the universal consciousness. Махаттаттва называется вселенским сознанием. A part of it, which is in every individual body, that when it's still Mahatattva, but it's called Chitta. И часть из этого также, которая является Махаттаттвой, но называется читтой. This Chitta is also called contaminated consciousness. А читта также называют оскверненное сознание.
or material consciousness. или материальное сознание. From a devotee, I heard that the following explanation. От преданных я слышал такое объяснение. When you come to the material world, you as a, we are just pure souls. We don't want to enjoy matter. We can't enjoy matter. Итак, когда мы приходим из духовного мира, мы не привлекаемся материей, мы не можем ей наслаждаться, мы чужды ей, поскольку другой природы. So this chitta covers the soul so that it is able to enjoy matter. И эта чита, она покрывает души для того, чтобы души были способны стараться наслаждаться материей. Now, when the material ego is more in goodness, it will create the mind and the devatas. Из материального эго в гуне благости происходит ум и полубоги. When it's in the mode of passion, then it creates the intelligence, the knowledge acquiring senses, and the action senses. А в гуне страсти разум, как познающие чувства и деятельные чувства. And when it's in the mode of ignorance, it creates the subtle and gross elements and the outward organs of action. И в гуне невежества грубые и тонкие элементы и органы действия. This is third canto. Это третья песня Шримад Бхагаватам. Now, let me go a little bit more into this last one. Вот, по поводу... Let me expand it. Давайте расширим правый прямоугольничек. So we have the material ego, Материальное эго. which in ignorance develops sound. В гуне невежество Sound creates the Звук. ear and space. Создает ухо и пространство, Then space combines with sound and creates touch. то есть из звука и пространства эфира возникает прикосновение, Touch develops skin and air, то есть оно создает кожу и воздух, and then the air and touch come together to create form. из воздуха и прикосновения создаются формы, All the way up to earth. дальше и так далее, заканчивая землей, первоэлементом. So this is the way that all the elements, the 24 or 25 elements of creation are made. Это то, как вот 24-25 элементов создаются. Drinking water, some assembly required. Вот, как в магазине можно видеть, питьевая вода, требуется некоторая сборка. Oxygen, hydrogen. Вот, 2 баллона таких с кислородом и водородом. But the idea of these elements is not unique to the Srimad Bhagavatam. Итак, идея такого творения не уникальна Шримад Бхагаватам. You have heard maybe of Vaisheshika theory, Вы, наверное, слышали о теории Вайшешики. Слышали или нет? the school of Vaisheshika. Кто-то слышал о школе Вайшешики? It's one of the 6 classical schools of philosophy from India, Она из 6 классических даршан в Индии. along with Sankhya and Yoga Санкья, йога, and Vedanta. веданта. So this one says that the atoms are eternal. Там говорится, что атом вечный. It says that creation and destruction is the combination of atoms and later their dissolution. Итак, творение и разрушение являются комбинацией атомов, формы и их распад. It talks about the unseen. Итак, невидимый, то есть, This is like quote unquote God, ну, что кого можно назвать Господом. but not really. Но на самом деле в этой теории это не Господь. This unseen is the one that directs the karma to impart movement to everything. В этой теории некоторое невидимое направляет карму. So it's not God doesn't create, he just imparts the karma.
Ну, то есть вот это невидимое направляет карму придать движение. And here we have the gross elements: Вот earth, здесь water, fire, and air. первые элементы, земля, вода, огонь, эфир, огонь, воздух. And we have the elements associated with mental phenomena, such as the manas and the self. И элементы, созданные как раз вот ментальными феноменами, манас и я. All of these are atomic. Все они атомарны. So you have atoms of earth, of water, fire, and the self and manas are also atomic. То есть атомы каждого из этих элементов. But the ones over there, these gross elements, they create composites. Но те, которые вот находятся в грубых элементах, они могут делать композитные The manas themselves сочетания. don't create composites. А манас и я или эго не могут сочетаться. You will never find like a structure of selves. Ну, то есть никогда не найти такую сложную структуру из я, много я. But you will find it of earth, for example. Но с точки зрения или в первом элементе Земли легко. Besides this, we have some infinite elements, which are akash, time, and space. И помимо этого есть бесконечные, бескрайние элементы акаша, пространство, время и, и пространство. Эфир, время и пространство. So akash, they say, is what fills space. Акаша – это то, что включает в себя пространство. Akash is the one that is the substance for sound. Акаша – это пространство для звука. But we might note in here that this distinction between akash and space only happens here in Vaisheshika. И вот различие между акашей и пространством в Вайшешике есть. There is no such distinction for Sankhya or for the Srimad Bhagavatam. То есть оно есть только в таком разделе Вайшешики, но в Санхье и в Шримад Бхагаватам его нет. For the Srimad Bhagavatam, akash and space are synonymous. Ну, то есть в Шримад Бхагаватам акаши и пространство, эфир и пространство одно и то же. Синонимы. Well, what about Sankhya, Что по which is поводу another Санхьи? one of the 6 schools of classical philosophy? Что это одна также из 6 традиционных даршан или школ философии. Well, first of all, for Sankhya, time does not exist. Там не существует аспекта времени. Time is something that you can measure from the movement of the three gunas. Итак, время – это то, что можно сделать из 3 гун. So the reality is the 3 gunas moving, and time is just a device to see how the movements go about. То есть то движение, которое мы видим, это из комбинации 3 гун. И то, что называется временем, это как девайс или приспособление для того, чтобы видеть изменения между ними. That is not the case at all with Srimad Bhagavatam. Ну и в этом плане не совпадает Шримад Бхагаватам. In Vedanta, Krishna says, "Tam I am." В Веданте Кришна говорит о том, что он есть время. Time is an energy of the Lord. Время – энергия Всевышнего. So it's important to see the differences that there are in some of these philosophies. Важно видеть различия в этих философиях. Also, they don't have Mahavishnu, Там также нет Махавишну, but they talk about Purusha, но они говорят о Пуруше, which is the cosmic consciousness in all of us. которая является космическим сознанием во всех нас. Now, when Purusha and Pradhana come together, Когда Пуруша и Пратана приходят вместе, then the Pradhana is developed into the Mahatattva. Прадана переходит в Махаттатву. Also, they do not have the Chitta. И также у них нет читты. And by the way, for the Yoga Sutras,
chitta is something totally different. Для йога-сутр читта это что-то принципиально другое. The chitta has to do more with the mind. Там читта более связана с умом. So that's why they say that chitta nivroda. They want to like stop the movements of the chitta. Поэтому там говорится известный афоризм о том, что остановить ум от ненужных каких-то движений или колебаний. So it's the same words, but they're used in different meanings. То есть это те же слова, но используются в разных значениях, в разном контексте. In Sankhya also we don't have devatas. В Санхе также нет полубогов. And according to them, the knowledge acquiring senses and the action senses, they were developed in goodness, material ego in goodness. Материальное эго, оно порождает еще, здесь виды чувств познающих и действующих чувств. And intelligence is actually an aspect of Mahatattva. А разум является аспектом Махататтвы. So some things to keep in mind. Question. Yes, you had a question? А что тогда в санхе порождает судьбиной страсти? What does mode of goodness bring in passion? What's that? What does mode of passion brings in Sankhya? It doesn't say. Не говорится. They say that the mode of passion is like activating the workings of goodness and ignorance. То есть там говорится больше про благость и невежество. Yeah, but good observation. Хорошее замечание. So, in Bhagavatam Purana, not everything is automatic. В Бхагавата Пуране не все происходит автоматически. Once you have all of these elements, then what happened? То есть если есть все элементы, что произойдет? The devatas were going like, we don't know what to do. Полубоги так будут чесать затылки и думать, что мы будем делать? We can't work together. Мы вместе даже не можем сотрудничать. We have very different natures. У нас очень различные природы. We've come from, from different modes of nature. Мы пришли из разных гун природы. So we can't work together. Как мы можем вместе-то сотрудничать? Has that ever happened to you when you're working with other devotees? Было ли у вас такое, когда вы пытались сотрудничать с другими преданными? Well, and just like devotees, they went up to Krishna and said, "Please help us." И поэтому, как преданные молятся Кришне, пожалуйста, помогите нам. They went to Mahavishnu and said, we can't work together. What do we do? Они приходят к Махавишну и также говорят, пожалуйста, помогите нам. So then Mahavishnu entered into these elements. Махавишну входит в эти элементы. And when he did, then these elements combine together. И когда он это делает, элементы начинают сочетаться, соединяться. With his time element. С элементом времени. And after he did, then the universe is filled with halfway with water. И когда он происходит, проводит эту когезию элементов с энергией времени, Вселенная заполняется наполовину водой. And then the universal form created a fetus. И гигантская форма Вселенной создает зародыш. And it stayed like that for 1,000 celestial years. И он сохраняется так 1000 лет по времени полубогов. Until Brahma is born. До момента рождения Брахмы. So, this fetus, it is said, this fetus of the universal form, it divided itself into 1, 10, and 3. Итак, вот в этой кальке Вселенной зародыш разделяется на 1, 10 и 3. 1 Jiva Shakti, 1 Джива Шакти, 10 Prana Shaktis, 10 Пран Шакти, and 3 Atma Shaktis. 3 Атма Шакти. These 3 Atma Shaktis were the senses, the devatas, and the gross organs with their sense objects. Чувства, полубоги и грубые органы чувств с объектами чувств. Then this fetus started developing a mouth. Итак, у этого зародыша развивается рот.
and Agni entered into the mouth. Агни входит туда. It started developing eyes, and then the demigod of the sun entered into the eyes. It started developing ears, and then like that, different abodes for the different demigods were created, and they entered into them. Развиваются органы тела этого вселенского зародыша, и постепенно туда входят полубоги один за одним. То есть как в глаза входит полубог солнца, в уши другие полубоги, и также полубоги, которые отвечают за направление дикдеваты. And when they entered, the different abilities started forming, like the ability to speak, the ability to see, and all of these things started within the universal form. И тогда в этой вселенской форме проявляются способности видеть, слышать, говорить, ощущать. Also, the 3 planetary systems were created. Также 3 планетных системы создаются. And the social orders of И society. социальные уклады общества. So this became the blueprint of the universe. И это так называемая калька или план строения Вселенной. The universe also has layers to it. Итак, есть слои или оболочки Вселенной. The universe is egg-like. Вселенная по форме напоминает яйцо. And the layers go from grossest to subtlest. И от грубых, более тонким. Each one being 10 times bigger than the other one. Каждый слой в 10 раз толще предыдущего. 10 times thicker. В 10 раз больше. Starting with earth, water, fire, air, ether, material ego, mahatattva, pradhana. Итак, вот начиная от земли, вода, огонь, воздух, эфир, ум, разум, ложное эго, махаттатва, прадана. Here's a quote about layers. Вот цитата по поводу слоев. I am not reinventing myself. Я не переизобретаю себя. I am going through the layers Я иду через слои and revealing myself. и открываю себя. I am on a journey, Я в путешествии. an adventure that's constantly changing shape. В путешествии, которое постоянно меняет свою крутизну. Madonna. Мадонна. You guys heard of Madonna, right? Yeah? О Мадонне не слышали? You know, material girl. Devotees feel shy 80s about pop. Это- 80s pop music. поп-музыка 80-х годов. Never mind. А, So, Lord Brahma is born. Так, Господь Брахма рождается. When Lord Brahma came from the lotus of of Garbhodakashaji Vishnu, Итак, когда возникает Гарбхадакаша и Вишну, he created the ingredients and the paraphernalia to offer sacrifice to the Lord. что происходит, когда вот эти ингредиенты и параферналии возникают? And he took this from the universal form. Он берет их из вселенской формы Господа And he performed this sacrifice to satisfy the Lord. и совершает жертвоприношение для того, совершает ягью, чтобы удовлетворить Господа. Then the humans, the powerful sages, etc., all of them performed sacrifice to satisfy the Lord. Итак, затем впоследствии люди, святые мудрецы и так далее стали совершать поклонение или жертвоприношения или ягью для удовлетворения Верховного Господа. So we see from the very beginning that Lord Brahma is giving us a purpose for this, for the creation. Итак, Господь Брахма с самого начала дает нам цель этого творения. Which is to purify our existence Для того, чтобы очистить наше существование здесь, by performing sacrifice to the Lord. осуществляя ягью для поклонения Верховному Господу. But Lord Brahma is not the only creator. Итак, Господь Брахма не единственный Творец. He is the secondary creator.
Он творец, или как сказать, он And he is- отвечает за вторичное творение. And he is in charge of the mode of rajas. Он управляет раджасом. Then there is Vishnu, who is in charge of sattva and is in charge of maintenance. А есть Господь Вишну, поддерживает, отвечает за поддержание, управляет саттва-гуной. And Shiva is in charge of destruction and the mode of tamas. Шива отвечает за разрушение, управляет тамасом. According to some Hindus, this Trimurti is the beginning of creation. Итак, в соответствии там, у некоторых индусов принято считать, что есть три мурти. When I was doing my PhD, and I wanted to know a little bit about Hinduism, I approached some of the Indian students. Когда я делал PhD, я подходил к некоторым студентам-индусам. And I asked them, can you tell me a little bit about your religion? Я спрашивал их, можете что-то сказать о своей религии? And they told me, yes, well, there is Brahma, Vishnu, and Shiva who are in charge of creation, maintenance, and destruction. Итак, есть Брахма, Вишну и Шива, которые отвечают за творение, поддержание и разрушение. And we have many festivals. М? And we have many festivals. And we have many festivals. Festivali. И у нас также есть много фестивалей. And that was it. И все. That was Hinduism. Вот весь индуизм. So, some people take that to be the creation. Некоторые люди считают, что так происходит творение. Others take the Om, Некоторые Omkara to be the origin of creation. представляют вот сакральный звук Аум, But что according это to the означало Bhagavatam, творение. Вот в соответствии с Бхагаватом, the Om was created along with the Gayatri and all the other paraphernalia by Lord Brahma to be able to offer sacrifice to Lord Vishnu. Аум был создан вместе, одновременно с парферналиями и для поклонения Верховному Господу, чтобы Господь Брахма мог совершить ягью Господу. And also in the Srimad Bhagavatam, the idea of Vishnu being on the same level of Shiva and Brahma is not present. И в Шримад Бхагаватам стоит ясно понимать о том, что считать Вишну на одном уровне с Господом Брахмой или Шивой не стоит. It is constantly explained that Vishnu is above Brahma and Shiva. Там постоянно объясняется, что Господь Вишну выше, чем Брахма и Шива. And in fact, there are three Vishnus. И на самом деле есть три разновидности Господа Вишну. There's Mahavishnu, Маха Вишну, there's Garbhodakashadi Vishnu, who is the super soul of the universe, сверхдуша Вселенной. and Lord Brahma is the soul of the universe. И Брахма — это душа Вселенной. Kshirodakashadi Vishnu enters into each body and into each atom. А Кшира Дакашая Вишну входит в каждое тело и каждый атом. So now let's see if we can combine some of these incredible ideas Итак, with the theory of the Big Bang. теперь постараемся вот эту философию Бхагавата Пураны и то, что вот мы разобрали, соотнести с теорией Большого Взрыва. Well, one idea that can come across here is that there are these partial devastations at the beginning and at the end of Brahma's day. Частичные. Так, что можно сделать? Сразу приходят такие моменты, что в конце дня Брахмы могут восприниматься как большие сжатия в осциллирующей Вселенной. Could that be the oscillating universe? Ну, то есть, что это может как раз быть сопоставлено с осцилляцией Вселенной. Also, we see that this day of Brahma is divided into 14 manvantars, И день Брахмы разделяется на 14 манвантар, where in each one of those different manu governs the universe. в каждой из них есть свой ману, который управляет данной
манвантары, как And, геологические. and before and after a manvantar, there are partial devastations as well. И до или после манвантары есть частичное разрушение Вселенной. Could those partial devastations correspond maybe to the geological ages? Итак, они могут сопоставляться по времени как геологические эпохи. Sariputta Prabhu suggested such a thing. Садапута Прабху выдвинул данную гипотезу. But we have to be careful when we do these kind of correlations. Но следует быть осторожными, когда мы делаем подобного рода корреляции. What we have seen is that the time of these devastations differ from the age of the universe and the geological ages. Поскольку время этих разрушений отличается от возраста Вселенной и геологических эпох. So it's not really a one-to-one. It doesn't really correspond exactly. То есть это не так, что один к одному все совпадает. But it's an interesting thing to keep in mind. Но это хорошая идея, которую следует держать в голове. Here's speaking about expansions. Here's a quote about expansion. Итак, мы говорили о расширении, хорошая цитата на этот счет. Ever since I was a child, I have had this instinctive urge for expansion and growth. С тех пор, как я помню себя ребенком, я всегда хотел вот инстинктивный такой позыв для расширения и роста. Bruce Lee. You do know Bruce Lee, right? Вы знаете, да. Okay. Of course we know. Yeah. Who's Madonna? But Bruce Lee. Yeah. Мадонну знаем, Брюс Ли знаем. So Mahavishnu creates the multiverse. Так, Махавишну создает мультивселенную. We can see that, Mahavishnu creates innumerable universes, Создаются бесчисленные вселенные. just like the multiverse. Точно так же, как мультивселенная. These universes expand, И данные вселенные расширяются. and these universes have different sizes. Эти вселенные имеют разные размеры. In fact, ours is just the smallest one. И наша из них чуть ли не самая маленькая. It is like blessing. От благословения. Slovenia. Okay. It is said that our universe is when Lord Brahma went to see Lord Krishna, and Krishna showed him like there are all these other Brahmas. It is explained there that like our universe was like the smallest one. Когда Господь Брахма хотел получить даршан Верховного Господа, и Господь показал наглядно, что наша Вселенная является одной из самых маленьких. And all of these universes have a finite lifetime. И у всех этих вселенных есть ограниченное время жизни. Which is the lifetime of Brahma. В срок жизни Господа Брахмы. They expand and then they contract and then they go back into Mahavishnu. Расширяются, потом спадаются и входят назад в поры Махавишну. So in a way, we could say like, well, we know what the fate of the universe is going to be like. Итак, мы знаем, что будет за судьба в конце Вселенной. And in fact, we can say that there's going to be a huge amount of fire coming from Anantashesha. Итак, мы с Бхагаватам знаем, что будет огромное количество огня из пасти Ананташеши. And that there is going to be like these waters, that are going to just flood everything. И потом вода все затопит. So we have even more descriptions about that end of the universe. Итак, у нас на самом деле описание того, что будет в конце Вселенной, в Бхагаватам достаточно. We can also say something about the infinite regression. А вот что у нас по поводу такой вот бесконечной регрессии. So in philosophy, infinite regressions are not very much liked.
А в философии такие бесконечные регрессии, их не очень любят. You know, this is the cause of that. This is the cause of that. This is the cause of that. If you have something like that, it's not a very satisfying situation to be in. То есть если что-то является причиной чего-то, а это является своей причиной предыдущего и так далее, это не очень хорошо для философии. You want to cut it at some point. В конечной точке охота иметь отсечение. So you have to say that, okay, from here, everything else was caused. Итак, охота, чтобы с какой-то точки иметь начало. But then this last one has to be of a different nature than the rest of the things. И так, чтобы это было, как сказать, первопричиной всего, что дальше будет. Because otherwise, you could say the same thing about this one. Well, if this one is of the same nature as the other ones, this one should have been caused by something else. Поскольку если иначе у нас не будет такого, то это будет дурная бесконечность, мы никогда не найдем концов. So the nature of this last one is called transcendental or spiritual. И вот это завершение или начало, оно называется, зовется трансцендентным или духовным. All the other things, they're material, but this one is of a different nature, which we call transcendental, spiritual, or even God. Итак, вот это начало, оно трансцендентное, духовное, или даже Господь, мы можем так назвать его, является причиной всех остальных материальных движений. So even though the idea of God not having something that created him is not entirely satisfying. Итак, даже, то есть если the idea that God didn't have something else that created him, that idea is not entirely satisfying because it as a philosophical proposition. И идея о том, что Бога кто-то создал, она не является привлекательной в философском плане. We see that in some ways it is needed. Но в некоторых случаях мы можем сказать, она нужна. If you actually don't want to have an infinite regression. И она нужна, то есть как раз вот отправная точка нужна для того, чтобы эту бесконечность, дурную бесконечность победить. And in fact, the whole idea of cause and effect begins with the creation of the universes. И причинно-следственная связь, она возникает в момент начала Вселенной. When the Lord Vishnu glances at the universes, he imparts time, the jivas, and karma. Так вот, Господь Вишну, Маха Вишну, когда смотрит на нее, он создает время, дживы, то есть входит дживы и энергия. Карма. And this time is the law of cause and effect. Итак, этот закон является причинно-следственной связью. Законом Transcendence is not subject to cause and effect. И трансцендентность – это не следствие причинно-следственных эффектов. Cause and effect begin with the multiverse. А причинно-следственные связи начинаются в мультивселенной. The material multiverse. Материальной мультивселенной. Because we also have the other one. Поскольку у нас есть также и другая. Yes, you do have a soulmate. Итак, у тебя есть родственная душа. Unfortunately, she is comprised of antimatter and lives in a parallel universe. Но, к сожалению, она состоит из антиматерии и живет в параллельной вселенной. Quantum psychic. Квантовный ясновидящий. Медиум. So
Another thing that we can say from our scriptures is that space is different from time. Итак, другие моменты, которые мы можем понять, что пространство отлично от времени. Space and time appear at different stages of creation. О том, что пространство и время проявляются в разные этапы творения. Time is over here, Вот время здесь у нас, coming from Mahavishnu. от Махавишну идет. And space is one of these gross elements that appear from the material ego. И вот эта схема, она идет здесь от материального эго, тонкие грубые элементы, органы действия. If you remember Einstein, he combined space and time into one thing. Вспомните Альберта Эйнштейна, он пространство и время объединил вместе. They're both equal. Они оба одинаковые, на одной платформе. We're saying, well, they're correlated. For the third canto tells us that space and time are correlated. В третьей песне говорится о том, что время и пространство, они скоррелированы. That is something that Prabhupada writes in speaking about time from the atom. Где Прабхупада начинает исчисление времени от атома. But even though they're correlated, they have different functions. Но несмотря на то, что они скоррелированы, у них есть различные функции. If you see, there's space. Вот мы видим здесь пространство, Which is and Или time эфир. is way up there. и вот, а время там осталось наверху. Now, we can also talk about how Prakriti or matter interacts with Purusha or consciousness. Итак, как у нас пракрити и материя сочетаются с Пурушей, духом. We can say that both are energies of the Lord. Можно сказать, что оба типа являются энергиями Всевышнего. And while matter is inert, Ну, то есть сама по себе материя инертна, consciousness develops matter сознание развивает материю. in the 6 stages: 6 стадий. birth, growth, reproduction, duration, dwindling, and death. Rождение, взросление, воспроизведение, поддержание, угасание, смерть. Now, it should be said that for Sankhya, the atheistic Sankhya, Purusha is actually the passive witness and Prakriti is active. Для Санхи Пуруша является таким неподвижным свидетелем, а Пракрити является активностью. So they reverse this, for Srimad Bhagavatam, it is Purusha that is active and Prakriti that is inert. Видим здесь обратное, как вот Шримад Бхагаватам, там наоборот, Пуруша активный, а Пракрити пассивный. Yes. В Бхагавадгите в стихе 3.27 говорится, что три гуны действуют, а если кто-то считает, что действует душа, то он является вимудхой. Ну, то есть он сам действует, он является вимудхой. In Bhagavad Gita 3.27 it is said that it's material energy who is active. And if one thinks that he is active, he is just the stupid one. Yes, it could be said that the modes of nature are doing everything, but why are they doing anything at all? Итак, можно сказать о том, что гуны природы делают все, но почему они выполняют данные действия? Because the soul is there. Поскольку там находится душа, Otherwise, they don't do anything. иначе бы они ничего не делали. Prabhupada has said that if you have a dead baby, Прабхупада сказал, вот есть ребенок, you could maintain the baby through different methods. можно поддерживать ребенка разными способами. But it won't grow, it won't develop, it won't do anything. Ну, то есть он как не будет расти или как не будет развиваться, ничего не будет. It's only when there is the soul in it that body will develop further. Только если там находится внутри душа, тогда тело будет развиваться. So because of that, we say that Purusha
is active in that sense. И именно поэтому как makes раз it makes the modes active. говорится о том, что когда вот Пуруша находится, то тогда происходит движение, и это делает материю активной. Я просто к тому, что эти, ну как бы, такие описания, они не являются чем-то отличным от Бхагаватам. В Бхагаватам это тоже есть, просто, ну, это разные рассмотрения одного и того же. Да. So such descriptions, they are just different points of view of the same. Yes, that's Veda. Да, это Веда. That's the whole story of the Vedas. Да, вот так все истории Веда. Well, okay, so let's just put this one. Speaking about stages of life. Итак, стадии жизни. There is birth, Вот рождение, there is death, смерть there is taxes. и посередине You are налоги. here. Вы как раз здесь. IRS. IRS, that's the government place where they collect your taxes. Ну то есть IRS это налоговая, на аббревиатура на английском. So we can also talk about a purposeful creation. Итак, целенаправленное творение. Давайте поговорим по этой теме. There are 8.4 million species, Как and уже, they all have abodes. как уже было сказано, есть 8,4 миллиона видов. We are reincarnating through all of these 8.4 million species. То есть и мы проходим, реинкарнируем по всем этим видам жизни. And they are said to be spread all over the universe. И они распространены по всей Вселенной. In all the universes. Во всех Вселенных. So for us, it's not that we believe that this is one universe that has, among so many that don't have life, and in this universe, it's completely devoid of life except for this little planet. Итак, ну то есть глупо считать о том, что нигде, кроме нашей маленькой планеты, нет жизни. Согласны? We're saying that there is no wastage of space. Every single one of these universes and every place in the universe is filled with life. Мы говорим о том, что в этой Вселенной нет потерь и нет пустой траты пространства. Везде есть жизнь. There is no waste. Никаких потерь. We can also introduce the idea of the law of karma. Итак, закон кармы. And the fact that every universe in the multiverse is bringing about this law of karma to the different Итак, каждая Вселенная, она to the different jivas. в мультивселенной имеет свою цель. So what is the purpose? Какая цель? To free ourselves from the cycle of birth and death Освободиться из цикла рождения и смерти, and go back home, back to God. вернуться назад к Богу. So I believe in karma. Я верю в карму. That means I can do bad things to people all day long and I assume they deserve it. И это значит, что я могу делать плохие вещи людям, тем, кто это заслуживает. So we have 15 minutes, and if you have any questions, any comments. Итак, осталось немного времени, давайте перейдем к вопросам и Правильно обсуждениям. можно понять, что вы интерпретируете вот эти 75% черной энергии, то есть темной энергии, материи, с точки зрения ведической космологии, как вот эти многочисленные оболочки Вселенной. Is it correct that you interpret this 75% of dark energy as different layers of subtle materia? The idea of that energy is that it's an energy that is creating the expansion of the universe.
Вот, да, интерпретация о том, что эта энергия нужна для открытия такого вселенского расширения. Now, is that what is causing the expansion of the universe? I don't know. Ну, то есть, являются ли эти первые элементы или эти компоненты расширяющими Вселенную, я не знаю. It's something to definitely to look into. Ну, то есть, в этом направлении, естественно, стоит проводить исследования. Just as, for example, the idea of the dark matter, we could say like, well, does that have to do with the ropes of air? Точно так же, как вот эти темная материя, это подобно тому, как это веревки из воздуха. We hear that there are ropes of air that connect the different planets to to Dhruvaloka, and that because of that, you know, they are able to go around like a bull around a post. И, возможно, есть, ну, то есть такие, как сказать, невидимые веревки, которые привязывают или фиксируют планеты к Дhruvaloке, которые совершают движение вокруг Дhruvaloки, подобно тому, как бык совершает вокруг колышка движения по орбите, будучи привязанным к ней. Could those ropes of air be the ones that are keeping the galaxies, you know, rotating? Может, это темная материя, которая позволяет этим галактикам находиться в движении вокруг. We have to learn more about what is the nature of these ropes. Следует изучить природу этих веревок. Air is not entirely understood by us at this moment. И вот этот первый элемент воздуха не является полностью понятым для нас или ясным на данный момент. It is not just this thing that you blow with your mouth. Это не то, что вот вы выдыхаете из ваших легких. We hear that you know, we have, what is it, like 10 types of air within our body. Ну, то есть у нас есть 10, по крайней мере, 10 типов воздуха внутри. The yogis are able to levitate Йоги using способны the udana летать, air. используя, увеличивая удановое. The martial artists are able to make their bodies like super strong, so much that you can break a piece of wood in the ribs, which have no muscle, using the prana. Итак, ну вот мастера боевых единоборств, они могут управлять праной таким образом, что вы там полено будете ломать, а их ребра, которые не имеют мышечного покрытия, и это за счет как раз вот работы с первоэлементами. So what do we mean by air? Вот что означает первый элемент воздуха. It's something to investigate. Again, Это то, что требует исследования. again, this is something for the Bhaktivedanta Institute to look into. Ну вот, есть над чем поработать в Бхактивиданта институте. There's plenty of projects here. На самом деле множество различных проектов есть на данный счет. Земля, вода, все это надо изучать. Что имеется в виду под землей? What do you mean by earth? What do I mean by? By earth, gross element. Gross, твердый. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. Мы же не знаем до конца, что имеется в виду. We do not know finally what is earth, water, air, ether, all the elements. We do not know finally what are they actually. Yeah, that's exactly true. Да, совершенно верно, это действительно так. So we have to inquire into all of these. И следует внимательно и последовательно изучать каждый из них. We talk about fire, and there are different types of fire. Мы говорим о огне, и есть разные типы огней. According to the Vaisheshika Sutras, there's 3 types of fire. Согласно Вайшешике сутры, есть 3 типа огня. There's the celestial fire, Есть божественный огонь, which is from the sun. который идет от солнца. Then there's the elemental fire, Есть первоэлементный огонь или элементный. and then there's also the it is said that metal
is a transformation of fire. И также говорится о том, что металл — это трансформация огня. And also there's a fire in the belly, И также есть огонь пищеварения, which has to, which is the acids. который, как буквально там So that is кислотность that is the дает. liquid acid, То есть liquid fire. это жидкий огонь, так называемый. So yeah, like, do we really understand the elements? We don't. This is something that we have to look into all of them. Действительно, мы не понимаем до конца, что из себя представляют первые элементы, поэтому это следует изучать. Yes. А задавались ли вы таким вопросом про фрактальность вот этой мультивселенной с точки зрения, вот, допустим, каждое живое существо, оно есть как-то вот такие понятия микрокосмос, макрокосмос. Вот каждое живое существо, оно представляет еще человек, допустим, микрокосмос свой. И параллель вот с этим мультивселенной, понятием о мультивселенных, что у каждого человека есть еще своя вселенная, как-то это вопрос не подходили к нему? Each living entity is a microcosm and macrocosm, and you mentioned about fractal graphics in the universe, in the multi-universe. So, did you specifically study this topic and how it can be applied, this micro and macrocosm in a living entity? So this idea of the micro and macrocosm is a very it's a very interesting idea that appears again and again in the Vedic in the Vedic instances. The way that I see that they are connecting, the macro and micro, is through the Mahat Tattva. As I mentioned, the Mahat Tattva that is in each person is called Chitta. Mm-hmm. And when in the one that is around like that is called the cosmic consciousness. Mm-hmm. Итак, махаттатва, которая находится внутри каждого живого существа, это читта, а то, что находится внутри, это то есть вселенское сознание. И идея микро- и макрокосмоса, их взаимодействие между собой, она появляется снова и снова на разном этапе или на разном витке изучения ведических писаний, и она актуальна, и она востребована. In the Yoga Sutras, it is explained how if you're able to connect your chitta, your Mahatattva inside, right, with the Mahatattva outside, then you're able to connect your body with the universe. Итак, в йога-сутрах говорится о том, что если вы становитесь способны соединить махаттатву внутри, то есть читту, с вселенской махаттатвой, то ваше тело сливается с телом Вселенной. And then if you focus your attention on the different places of your body, you can then have a darshan of the different planetary systems. И если вы фокусируетесь на разных частях тела, вы можете таким образом получить даршан разных планетных систем. I've heard a story from one devotee. Я слышал историю от одного из преданных. Regarding there's this very famous devotee in Mayapur that was the. Это очень известный преданный из Майяпура. He was the one who brought Nrsingadev from South India to Mayapur. Это тот, кто привез Нарсимхадева из Южной Индии в Майяпур. He has always been very much into all of these, like mystic powers and things. Ему очень нравятся эти мистические способности и всякие мистические наблюдения. He knows a lot of people. Он знает множество таких подобных людей. And it seems that one of his yogi friends that lives in the Himalayas. И один из его друзей йогов, живущих в Гималае, was once trying to do this,
have darshans of the different places in the universe. Он хотел получить даршаны разных планетных систем, медитируя на теле. He was performing severe tapasya in the Himalayas, going up to his neck in frozen water during the winter. Итак, он осуществлял такие тяжелые или жестокие тапаси, как заходил лютой зимой по шею в реку, горную реку. And all of these things. И подобные вещи также. Until at some point, he in one of his meditations, he saw himself in this special place. До тех пор, пока не увидел себя в медитации в особом месте. And next to him were like two huge personalities. И рядом с ним две таких огромных личности. That were also in meditation pose. Они также были в позе для медитации. It seems that he was looking at the kings from the Surya and Soma dynasty that are waiting in the Himalayas until the end of the Kali Yuga to restart everything. И он понял, пришло ему такое откровение, что это цари из солнечной и лунной династии, которые ждут окончания Кали-юги для того, чтобы возобновить династию. They looked at him. Они посмотрели на него. They said, "You're not supposed to be here." Они сказали ему: тебя здесь быть не должно. Then his meditation broke. И все, медитации конец. And he was not able to go back into it. И снова назад ему погрузиться не удалось туда. So yeah, our connection, connecting, the chitta with the mahatattva, that's the connection between the microcosm with the macrocosm. Итак, микро- и макрокосм, они имеют связь между собой через как раз вот читту. There's also other stories that are Есть также другие far истории, out, но они also with the same devotee. У меня сейчас, Вот вот вы могут- отвечали, вопрос еще один возник. Но вот раз существуют такие методики, да, вот через внутреннюю какую-то медитацию, вообще узнать, как она вообще Вселенная состоит, да, ее структуру, то и вот методики вот просто размышлений, допустим, и сопоставления там со священными писаниями, то есть нахождение, то есть есть ли, допустим, потенциал применения вот таких методик в изучении, какая вообще наша Вселенная, то есть чтобы это наглядно увидеть. Continuation of the previous question. So, is there like general methodics how to, or general methods how to develop such a sort of exploration of the universe, and how to understand in my own experience that the universe is exactly same level structure, or layers have same levels as it is written in Vedas. So Yes. what Yes, should totally. should they practice? I mean, one way that you can do it is you can go to these yogis. Ну, один способ, как это можно сделать, это общаться с такими йогами. That's what they're doing all day long. Ну, вот то, что они делают все дни напролет. They're trying to develop these mystic siddhis. Они стараются развить данные мистические совершенства. Then, and it takes a lot. Like, it's not something that you just do 5-minute meditation a day, and then you can keep going with your life. Это не то, что, ну вот, как так вот за 5 минут вы дойдете, это может занять всю вашу жизнь. It's really like you leave everything, you leave the whole world behind, and you just go to the Himalayas, and you dedicate yourself to doing this. Это не 5-минутная медитация, вы просто оставляете всю свою жизнь за спиной и без оглядки уходите медитировать в Гималайи. Now, there's a second process, А есть другой процесс. and it is given in the 11th canto. Он дается в 11-й песне Шримад Бхагаватам. It says that in the 11th canto it is said that to be able to develop the different siddhis like that, you have to meditate on a certain aspect of the Lord in different in these different things like
like the gross elements or some aspect like that. Там говорится о том, что следует медитировать на различные аспекты, которые являются представлением различных элементов или частей тел Вселенского Господа. It is said if you meditate upon the Lord in air, you know, you will develop this city. If you meditate upon the Lord in the intellect, you'll develop that city, and so on. То есть, если вы медитируете на Господа в воздухе, такие ситхи разовьете, на Господа в разуме, другие. But wait, that is exactly what the pure devotee is doing all day long, right? Но разве это не то, что чистые преданные занимаются в течение дня? Everything around is he connects it with the Lord. Все, что человек преданный не видит, он связывает все с Господом. So if you become a pure devotee, you will develop the cities. Если вы станете чистым преданным, ситхи разовьются также. Because you'll be constantly meditating on the Lord in everything you see. Поскольку будете медитировать на Господа во всем, что вы видите. And many times devotees have, talked about how Prabhupada actually had mystic cities. И многие преданные говорили о том, что у Прабхупады были мистические ситхи. But he tried to not show them. Но Прабхупада старался не показывать их. So let me see. One is to go to the Himalayas and try to develop mystic cities, which after a couple of lifetimes you may lose. Итак, вы можете пойти в Гималаи и накопить такую тапасию, получить ситхи, которые, возможно, вы потеряете. And the other one is become a pure devotee, and you get those cities, but you also get to go back home, back to Godhead. А с другой стороны, вы можете стать чистым преданным и обрести все эти ситхи попутно и вернуться назад домой к Богу. It's a good question. Which one to? Хороший вопрос. Что же выбрать-то, а? Yes, brother. Большое спасибо за презентацию. Вот Thank you вопрос for такой. presentation. В принципе, все-таки, как институт Бхактивиданты относится к корреляции теории Большого Взрыва с ведическим представлением, которое дают шастры, из выводов что-то, я лично не до конца понял. Это первое. Okay. Thank you for presentation. Can you kindly explain how does Bhaktivedanta Institute correlate Vedic knowledge from Shastras with contemporary cosmology? I did not understood completely. Второе сразу. Можно ли сопоставить, допустим, представление Шримад Бхагаватам, когда Вселенная возникает из пор Махавишну, это с началом как раз вот этого, фактически Большого Взрыва? Это второй вопрос. Can we connect at the point of the beginning of Big Bang with the Mahavishnu at the beginning point? И третий. Вообще как-то шастры подтверждают теорию ученых, которая сейчас выдвигается о понижении энтропии Вселенной, то бишь уменьшении ее плотности, соответственно, расширения. So, and the third moment is about lowering the entropy and lowering the density of the universe at nowadays. Say that last one again. Еще раз по поводу. Понижение энтропии Вселенной, Lowering the entropy расширение Вселенной, and шастры подтверждают. lowering entropy, like spreading the universe and lowering the density, as Prabhu is asking. Hmm? Is it mentioned in the Shastra? Okay. Okay. So the first two questions. Well, the third part of my presentation was all about, putting the two together. Итак, на первые два вопроса, вот вся презентация, которая у нас была, она пыталась ответить на данные вопросы. I was showing how we can talk about the universes being from Mahavishnu being
being the multiverse, how these universes expand just according to the way that the multiverse theory talks about, and how the universes have different sizes, just like the ones that are talked about in the multiverse. Итак, здесь рассказывается, на данной картинке отображается о том, что как вот создаются бесчисленные вселенные, как вот структура мультивселенной выглядит, как, ну, то есть это соотнести с Махавишну, что, ну, то есть общего между ведической точкой зрения и космологией на данный счет. And how all the fact that all the universes have finite size, we're able to actually pick one of these structures of the universe that they don't know, which one it is finally in the end. И то, что с помощью как раз таких ведических писаний можно понять, что будет в конце Вселенной, и мы, ну, то есть эту часть можем показать. We're able to talk about how there is a cap at the end, so that there's an origin to everything, and there's not an infinite regression. Итак, мы можем победить эту бесконечную регрессию благодаря тому, что мы видим, что Господь является первопричиной всему. We were able to look at how, unlike Hawking's universe, the Vedic multiverse has cyclical beginnings, and the law of cause and effect begin with each multiverse. И в отличие от Вселенной Хокинга мы можем сказать о том, что у нас ведическая теория, она имеет циклическую природу, и время начинается с каждого как раз вот мультивселенной. Your question about the entropy has to deal with this. The law of cause and effect is very much related to entropy, and time is that law. И закон причинно-следственной связи очень сильно связан с энтропией, и проводником этого является само по себе время. We talked about how space and time have a different nature. Время и пространство имеют разную природу самые по себе. As opposed to Einstein's space-time. В отличие от парадигмы Эйнштейна, где время и Not пространство. supposed to, but at least there's a correlation between them that Einstein could have been talking about, but there's different natures to space and time. Ну, на самом деле, не совсем в оппозицию к теории Эйнштейна, а в том, что есть взаимодействие между пространством и временем, но сами по себе они имеют разную природу. For us, we include consciousness as something which is fundamental, just like the charge of the electron. И так они имеют свою собственную природу, точно так же, как заряд электрона. And how every universe has a purpose. И точно так же, как у нас у каждой вселенной есть своя цель творения. Very good. Вот. Существует большая разница в модели ведической Вселенной, то есть сама величина Вселенной и те вот величиной Вселенной, которая представляет как бы материальная наука, ну там больше десятка миллиардов световых лет. Ну то есть ученые строят модели Вселенной, как бы, но существует же проблема определения расстояния по красному освещению, то есть если среди ближайших космических объектов, как бы еще, ну нормально все. А если какие-то очень далекие объекты, там можно даже в половину ошибиться. То есть как можно вообще вот это вот строить, ну, расстояние как бы вообще, ну, определять вообще в космосе, чтобы, ну, величину определить Вселенную. There are big differences between Vedic distances and distances received from or obtained from astronomical data, and due to them for recent objects there is some correlation, good correlation, and but for distant objects the correlation is low, and it's dissatisfying. And how can you explain it? At the moment, I can't. Ну, в данный момент я не могу. This was something that we're working on right now. Ну, это то, над чем мы сейчас работаем.
from one hand, we have the Jyotish Shastras, С одной стороны есть джьоти-шастры, which give a size of the universe according to Bhaktisiddhanta, ну вот размеры Вселенной, которые which is в соответствии с Бхактисиддантой получены. which give the size of the universe to like 1/10 of the Milky Way galaxy. Ну, то есть размеры там Вселенной 1/10 как галактики Млечного Пути. And the Bhagavatam gives a different size, which is much smaller. А в Бхагаватам размеры значительно меньше. And then there is the scientists that give this like way huge universal size. И есть ученые, которые дают огромные вселенские величины. What I say is that we have to look at both sides. А что я вижу, надо смотреть в обе стороны. We have to understand the science better, and we have to understand our scriptures better. Нам надо объяснить или понять и науку лучше, и шастры. Because the way that we measure distances, То, как мы измеряем расстояние, it's not as precise as other sciences. это не так точно, как... We start by doing the parallax, То есть мы используем параллакс. How far? Like Ну, that. как примерно далеко вот. Как And that we can do бывает. it with the closest stars around us. И делаем так, прицеливаясь на ближайшие звезды. Just a very few of them. Ну вот, их не так много. If we want to go further, then we have to start relying on statistics. А если идем дальше, то основываемся или берем за основу статистику. So now it's like, okay, so there's the error to find these ones, plus then there's the statistics to get the others. Вот, то есть есть статистика по отношению к одним звездам и по отношению к другим. And then if you want to go further, А если хотим еще дальше идти, you have to start relying on models. тогда надо на модели обосновываться. That how you think that a star is working inside. На то, как вот звезды сами по себе существуют и работают. And how it's producing a certain light. И как они излучают свет определенной длины волны. So now you have measurement. Вот у нас есть измерения, Plus statistics. плюс статистика, Plus the model. плюс некоторые такие неточные модели. And if you want to go further, then you have to use another method. А если надо идти еще более дальние объекты измерять, исследовать, то еще больше допущений. And by the way, we have never actually gone to even the first star. И еще такой момент, мы ни до одной звезды еще не долетели To make sure, that our distances are correct. Чтобы понять точностью, правильно ли расстояние измерено или нет. If as far as we know, if you want to go to the nearest star, То есть, как вот, если мы идем до ближайшей какой-то звезды, it's 4 light years away from here. она в 4 световых годах от нас. That means that in the very remote case that you had a spaceship that could go at the speed of light, То есть, если у нас будет корабль, который идет со скоростью света, we can't even go at the speed at 1% of the speed of light. ну то есть, что мы не сможем даже так как никогда достичь. But let's say that you can go at 100% the speed of light. То есть сейчас 1% скорости света, но допустим, если 100% будет, It would take you 4 years 4 to get года there. для того, чтобы до туда долететь. And that is the closest one. И это ближайшее. So, how certain are we of the distances that we're talking about in the universe? Вот, представьте, как далеко и как неопределенно мы находимся от
экспериментальной проверки. And second, how much do we really understand when they talk about this is what a universe is in the Vedas? И как, ну то есть далеко мы относимся от понимания того, что на самом деле представляет собой Вселенная, Is it talking описанная about? в Ведах. Is it talking about something like a solar system? То есть это что-то наподобие Солнечной системы Is it talking about a galaxy? или галактики? Like what is the understanding there? Что за правильное понимание у нас? When it talks about stars, Когда говорим о звездах, you know, are we understanding the same stars? мы, ну то есть представляем те же звезды. I don't know. We have to understand it from both sides. Надо посмотреть с обеих сторон. Again, more work for the Vedanta Institute. Да, так вот. We need all of you. И нам нужны все исследователи. Because you know the devotee scientists, they are the ones that are going to be doing this. The rest of all the devotees, they're not going to be looking at this. They're going to be waiting for us to tell them. То есть преданные, вот, которые занимаются в области науки, это единственные, кто может исследовать это, поскольку всем остальным, все остальные будут ждать, что мы скажем. And the Indologists, И индологи, they're not interested in science. им индологи не интересуются наукой. And the scientists, А ученые they're not interested in Bhagavatam. не интересуются Шримад Бхагаватом. So the only ones that are really going to get this thing going are the devotee scientists, И только преданные ученые это те, кто могут это продвинуть. i.e. us. Вот. Я, мы вместе. Yes, Vitaly? Thank you for the presentation. Can I ask you, you mentioned Sankhya, Srimad Bhagavatam, Jyotish, I guess, Surya Siddhanta, stuff like that. Are there any other sources we can rely, talking of cosmology? And this is the first half of the presentation, the second half is, so talking about theory P, when you are planning to present at least an approximate plan how that cosmological museum or whatever it is there is going to be, and how it will look like, and are there any time frame Okay. you can talk about? Well, let me put it this way. Can I translate the question? Yes. Я спросила, вот прабху упомянул Санхью, Шримад Бхагаватам, Джьотиш, Сурья Сиддханту, и, может быть, есть другие достоверные источники для того, чтобы говорить о космологии. И вторая часть моего вопроса была, если все так сложно, то когда и как они собираются представить какой-либо план космологии в теории Пи, где будет вот этот музей космологии? So basically, every school of traditional school of philosophy in India, they have their own version of how the universe started. I just gave a couple of here. Итак, каждая традиционная школа, она имеет свою точку зрения о том, как Вселенная началась. Я здесь привел лишь пару. Yes. Да, вот 6 даршанов. And besides that, I gave some other from not just from the 6 schools, but also from different strains of Hinduism. Итак, ну то есть есть не только 6 даршаны, но есть разные ветви индуизма. So there are many ways in which people see it. То есть есть много различных путей, как люди смотрят на них. You can also look into things like Jainism and Buddhism if you want to find more. Как вот джайны, буддисты смотрят на них, как вот они распознают или читают на этот счет. They're not exactly basing themselves on the Vedas, but they have similarities with it. Ну, то есть они в точности базируются на ведах, но
определенные моменты похожи. So there's a lot. И поэтому есть большое разнообразие. Regarding the TOVP, Относительно храма ведического планетария. They're asking us the same question. Они спрашивают нас тот же вопрос. They have the 2022 deadline. 2022 год, дедлайн. And we're saying, well, we first have to understand it ourselves. Для начала нам надо понять самим, что там должно быть. We have to go into it. So, right now, this year, just as we did the first two workshops on evolution, the third one is going to be on cosmology. Итак, вот два таких воркшопа или мастерских по эволюции, третий по космологии. So right now we're gathering, topics to start researching before we go into the workshop. Сейчас мы общаемся для того, чтобы вот войти или как сказать в такую сангу, чтобы провести мастерскую. And trying to gather names of people who are invested and who are willing to do all this research. Чтобы найти людей, которые хотят эти моменты прояснить и кому эти моменты интересны. The first thing that we have to come up is with what is our understanding of that, and then from that we can go into what are the exhibitions. Первое – это то, какие выставки, то есть что мы будем представлять. Второе – что мы будем показывать. When the exhibitions are going to come up, I don't know. I'll tell you later on. А когда будут сами выставки, я скажу вам несколько позднее. What we know right now is that there's a lot of work to do. Что мы знаем? Наверняка сейчас, что предстоит огромное количество работы. And we need a lot of devotees working on this. Множество преданных общается на этот счет. Same thing with evolution. То же самое по эволюции. Yes, Messenger? Можно такой немножко нестандартный вопрос, не совсем классический, да? То есть мы имеем в виду определенную систему измерений. Мы имеем в виду систему измерений с позиции материалистической физики, даже такой механистической физики. Но если уж на то пошло, то уфология – это тоже часть нашей жизни, это тоже часть реальности. Например, те же самые мобильные телефоны когда-то были, оказались бы фантастикой, да, но сейчас они стали реальностью. То есть вот этот момент нам, наверное, тоже нужно как-то учитывать. Допустим, Шримад Бхагаватам, помните, вообще есть такое выражение не Бхагаватам, а у Шекспира есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам. Да. Сейчас мы знаем, что даже сейчас Бадарикашрина в настоящее время, допустим, есть мудрец Лисадева, да, и так далее. То есть очень много есть реалий за пределами каких-то таких чисто материалистических представлений, ограниченных вот какими-то такими строгими рамками. Да. Может быть, нам эти моменты тоже как-то безусловно учитывать. То есть совершенно иначе, допустим, те же самые НЛО прокалывают пространство и не нарушают эти законы. Да, те же самые законы физики. So, due to the material progress, we found new devices like cell phones. Like several decades ago, it was just fantastic, and there is ufology. It is specific sort of research there. So, what can you tell about ufology and different spaceships of aliens? How do they spy the space and travel through different space jumps, or how do they travel, and what can you tell about ufology? Well, Sariputta Prabhu has a whole book on that. Ну, у Садапуты Прабху есть целая книга такая по данной теме. Previously it was called Alien Identities.
Раньше она называлась «Опознанные пришельцы». Now, after it has been reprinted, После того, как она была they've given the переиздана, name that he actually wanted for it. додали то название, которое он хотел, чтобы она и носила. And it's called Parallels. Она называется «Параллели». From what I hear, it was the most popular of his books, Насколько я знаю, это самая популярная из его книг and it was the most accessible to general readership. и самая доступная для широкой публики. He went into like all the different cases, and he was trying to correlate the vimanas, you know, with these UFOs. Он хотел, чтобы найти такие параллели между виманами и этими космическими кораблями. What I know is I haven't read the book myself, so I'm sorry about that. Простите, пожалуйста, я эту книгу сам не читал. Personally, I know that the way that different living entities travel through outer space is different. И Different species of life travel through outer space in different ways. о том, что я могу сказать, что разные виды жизни, они путешествуют по Вселенной по-разному, разными способами. For example, there are some living entities that have the mystical power that they don't even need a vimana at all. Есть такие живые существа, которые вообще не требуют вимана. According to the Yoga Sutras, they are able to transform their bodies from earth to water to fire, air, and then finally to Akash. Итак, в соответствии с шастрами, они могут трансформировать тело и переводя первоэлементы в более тонкие, так до эфира. Once their bodies are made of Akash, it is said that they are unimpeded to go anywhere in the universe. И когда их тело начинает состоять из эфира, они могут оказаться совершенно где угодно. You also hear about there being like different spaceways through the universe. И также о том, что есть космические коридоры во Вселенной. Like the Kumaras that traveled through the Ganga when they were in the upper planetary systems, and they were able to travel all the way down to see Lord Anantashesha. Как путешествовали по Ганге с верхних планетных систем до Ананташеши внизу. Then you have also these airships like the ones that was Kardama Muni created. That is said that it could just like go wherever in the universe just by the will of his mind. И точно так же, как вот Кардама Муни, он, когда создавал виды жизни, он мог путешествовать куда угодно силой своего ума. And not only these sages, but even humans, you know, previously had that ability to go to certain places. И не только святые великие мудрецы могут так делать, но и обычные люди. But it was more limited than with other species. Но, естественно, это как более ограниченные такие путешествия, чем у других видов. Now, what are the specific technologies that they use? I'm not entirely sure. И For the vimanas. то есть то, что используется, это как виманы. From what I've heard, there are books that talk about the technologies of the vimanas that were written back in the 1800s. Итак, в 1800-х годах написаны книги по виманам. I've also heard that these are totally nonsense. И также я слышал о том, что вот эти книги по виманам это совершенная чепуха. It's something to look into, something to like actually okay, if we have devotee engineers. Итак, это то, где могут найти приложения, преданные с инженерными техническими такими навыками. For them to start looking, okay, how feasible is it to make something like this? Которые могут понять, что можно сделать из этого толкового.
and yes, Дорогой Мурали Гопал, прабху, скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали об этом йоге, да, который хотел получить даршан планет. В смысле даршан планет? Ведь даршан подразумевается, это личностное отношение, взаимоотношения. Что значит получить даршан планет? Планета, значит, это личность получается, то есть оно какое-то имеет личностную форму. Или объясните вот это поподробнее, пожалуйста. You told us that this yogi was getting the darshan of the planet, but each the planet or each entity has a personal form. Can you kindly explain what is you mentioned that by taking the darshan of the planet? The planetary system. That means that if you wanted, for example, to see certain, like the apsaras or in the Gandharvas. Как вот, допустим, если увидеть там Апсар или Гандharvas, you would meditate on a certain part of your body. ну вот этот йог, он будет медитировать на определенную часть And then you тела. could see, what things are happening in that planetary system. И таким образом человек увидит или как, получит даршан, это означает увидеть, что происходит на данной планетной системе. You want to see what is going on in the planets of the sages in Maharloka, Tapaloka, Janaloka. So you look at certain. Если Махар-лока, Джана-лока, Тапа-лока, то нужно смотреть также на определенные части тела, медитировать. So depending on the place of your body that you concentrate on, you will be able to go to it and see what's going on in the different planetary systems. То есть в зависимости от того, на что мы медитируем, ту планетную систему мы увидим, что там происходит. Reality TV. То есть такое телевидение, реальное телевидение. So, it's just a way to watch TV. То есть вот такой способ просмотра. A very difficult way to watch TV. Очень сложный на самом деле способ просмотра телепрограмм. Спасибо за лекцию. Если вернуться обратно к началу лекции, можно задать два вопроса. Если мы выйдем на улицу, да, то увидим камень. То есть мы знаем, что там находится душа. Но вот если я возьму ее в руки, то есть в моих руках может камень разломиться, рассыпаться. То есть где там эта душа? Дальше пойдем песок, да. В каждой частице существует душа, она там живет. Также в дереве тоже так же есть, да? Это душа. Ну вот я взял это дерево, мне показалось некрасивым, ненужным, я его срубил. Где там душа? Ее нету. Но потом я смотрю, через некоторое время образуются отростки, ветки, то есть что-то там есть, какая-то душа там есть. Я и хотел спросить, вот в этих предметах, если так скажем, есть душа? So, if I go to the outdoors and take the stone, so it has the soul, but if I crush the stone, or if I take the sand, each part of sand, does it have soul, or a tree, so or some other matter, does it have each particle, does individual soul inside it? And how can I understand? Is it correct that the soul is inside of it? It's a difficult question because we don't have that much information, even in the shastras about life in stones. Вот сложный вопрос по поводу жизни в камне, поскольку в шастрах даже нет достаточной информации на данный счет. Most of the times when they talk about the immovable things, that's we say like, okay, that must mean the stones as well. Ну то есть когда вот мы говорим о каких-то недвижимых таких вещах, мы имеем в виду камни, да. But it's not even explained many times
as one of the different types of bodies. Но как вот само по себе это не описывается как разные типы тел. We know about it because of the Puranas, Мы знаем о них из Пуран. talking about, for example, Giri Govardhan, Как у Гири Говардхан, right? Talking about how he was born up in the Himalayas, как он родился в Гималаях. the Vandya Mountains, Ну, вот, Vandya Mountains, от горы Вандья. you know, and the competition that the Vandya Mountain had with the Himalayas. О том, как Вандья с Гималаями сражались. Parvati coming, you know, from there also. Парвати оттуда также пришла. We hear also about the mountain that was stopping Hanuman. О том, как гора остановила Ханумана. So we know about the mountains and, you know, some rocks having a soul in it because of the Puranas mostly. Итак, мы знаем о том, что у гор есть душа главным образом из Пуран. Because of those stories in the Puranas. Поскольку там есть история об этом. But again, there's not much about specifics in the Puranas themselves, specifying how life is there in any of the bodies. Но не так много, поскольку мы не знаем, как там потоки воздуха внутри их тела циркулируют. These are things that we will have to come up with ourselves, having understood the general framework of the philosophy. То есть в этих вещах нам следует самостоятельно разобраться, а философия дает, ну то есть общие такие моменты видения на данный момент. Some speculations that I can have. Ну то есть вот некоторые спекуляции, которые я могу на этот счет. If you crush a flower, если цветочек раздавить, the soul leaves. Душа уходит. If you crush a bug, если раздавлю жучка, the soul leaves. Душа уходит. If you crush a rock that had a soul in it, если раздавлю камень, в котором внутри душа, in a way that renders the body useless to be able to do what it needs to, the soul will leave. В том виде, в каком, ну то есть приведу в состояние это тело, в котором душа не может там находиться, душа также уйдет. Just like in the other. Точно так же, как в других. Now, how big does the rock have to be? What type of rock does it have to be? I don't know those. О том, какого типа или какой формы это должен быть камень или что-то на этот счет, я не могу сказать. But I imagine that as far as you rendering that body useless, the soul will leave. Но как только вот тело становится непригодным для существования души, душа уходит. And what you're left with won't have life. И то, вот с чем вы остались, это как раз вот будет жизнь. That's my speculation. Вот такая моя спекуляция. Да, можно второй также вопрос? Can I ask one more question? Sure. И тем не менее, тогда, когда мы знаем, обладаем такими знаниями, согласно Вед, что в этих элементах существует душа, и человек смотрит на это как на материал, используя по своему назначению, строит дороги, дома и так далее, и так далее. Еще раз повторюсь, то есть, зная об этом, имеем ли мы право использовать как материал? So, if we know that the soul is inside such materials, can we use such materials to for the roads, for the houses, and for other constructions? The question of what is it? Ahimsa becomes a much bigger problem. Вопрос с такого типа, что ахимса становится большой проблемой.
I'll leave that question to the people dealing with ethics. Давайте оставим этот вопрос людям, занимающихся этикой. Yeah. Can we use the bark of the trees to make houses and make paper? Можно ли использовать деревья для того, чтобы как использовать при строительстве домов или в хозяйстве, или делать бумагу? Can we use the bodies of the vegetables, to eat? Можно ли использовать тела овощей, чтобы их есть? I think that these kind of things is there's going to be some there's going to be a certain amount of violence in the world, whichever way you work. К сожалению, в этом мире есть определенный уровень жестокости, который нельзя не миновать никак. Prabhupada heavily criticized people for all the tons of wasted paper that they were creating to make books and magazines and newspaper that was just nonsense. Прабхупада очень критиковал людей, которые переводят тонны бумаги на издание на издание газет, журналов, в которых написана чепуха. Pointing out how they're killing so many trees, to print out just like this useless information. Убивают столько деревьев просто для того, чтобы напечатать никому не нужную информацию. But then again, he was producing tons of books. Но и в то же самое время он тысячи тонн книг печатал. And he said that this was the right use of those trees. И он говорил, что это правильное использование этих деревьев. Because it's being used directly in the service of the Lord. Поскольку оно используется прямо на служение Всевышнему Господу. So there seems to be like some violence that we have to create in the world, but but we try to minimize it as much as possible. Да, некоторое насилие, к сожалению, имеет место быть, но мы стараемся минимизировать его как только возможно. We don't kill animals. Мы не убиваем животных. We kill vegetables. Мы убиваем овощи. We kill the trees, but specifically trying to engage, and when we do, we try to engage all of that in the service of the Lord. Вот то, что мы используем, мы стараемся задействовать тут же на служении Всевышнему Господу. Not whimsically. Ну, вот не иначе. Дорогие преданные, во-первых, мне надо сообщить вам несколько важных моментов и не забудьте. Поэтому начнем с первого. Во-первых, Мурали Гопал прабху, можно попросить вас? Да, конечно, извините. Мурали Гопал прабху ответил на все всевозможные наши вопросы. И я думаю, вы согласитесь со мной, что он при этом проявил неимоверную эрудицию, то есть и начитанность. Да? То есть он, безусловно, доказал, что космология – это только его ниша, и что он знает об этом все, его научная ниша, да, на самом деле. Я думаю, может быть, согласитесь со мной. И, конечно же, это все достойно уважения. Совершенно очевидно. Пожалуйста, переведите, я много наговорила. So, you showed erudition in not only in cosmology but in different fields, and we are very thankful for you, for your efforts here and for your patience and your erudition and your desire to improve the Vedic knowledge to contemporary science. Спасибо вам огромное за такой труд. Thank you very much. Некоторая наглость. Не сможете ли вы еще и киртан провести? Can you kindly also perform kirtan? That's just me.
Да. Я ваш слуга, я ваш слуга. Это уже слишком. Так, и следующий очень важный момент. Не менее, пожалуйста, не расходитесь, дорогие преданные. То есть сегодня, оказывается, нам не сообщили и заставили нас врасплох. Сегодня, оказывается, день явления у Джаганнатхи Баладева Прабху. И, к сожалению, у нас пока нет для него подарка. То есть это тот самый человек, который нас кормит, который нас спонсирует, который занимается расселением, который вот все делает, возит нас, понимаете? И у нас нет подарка для него. Давайте как-нибудь, я не знаю, какие есть предложения, как поставить. У нас есть пирог из Петербурга. Это круто, конечно. Во, ура! Да. Нет, только вы, возвращайте прабху, вы, пожалуйста, сами, ладно, извините меня. А где у нас Джаганнатха Баладева? Давайте позовем. Джаганнатха Баладева. Джаганнатха Баладева, пожалуйста. Подарки получил, я пошел, доел за вами, за мудрецами, да, я буду